नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी दिवाकर उप्पड़ा। अभी इस डिजिटल यूट्यूब चैनल के जरिए एक नई कार्यक्रम स्टार ऑफ द डे, और आज के दिन पर मैं ऐसे एक खिलाड़ी को मैं पहचान दिलाना चाहूँगा जो कि राष्ट्रीय नहीं या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। हमारी केरल की कासरगोड की एशियन गेम्स में अवार्ड जीतने वाले एक ऐसी सक्षम खिलाड़ी। स्वागत है जगदीश कुंबले जी। जगदीश कुंबले की जीवन की यात्रा पर, उसकी कबड्डी की यानी मिट्टी की सुगंधित भरा इस कबड्डी में बहुत बड़ा नाम कमाने वाले उनका बारे में आपको कहेंगे, लेकिन शुरुआती में हमारी केरल की मातृभाषा मलयालम में ज़रा कहेंगे, उसके बाद हम लौटेंगे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में। നമസ്കാരം പ്രേക്ഷകരെ, അബീസ് ഡിജിറ്റൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെയോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്താൻ വേണ്ടി ചേരുന്ന അതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുൻപായി ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാന പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പരിപാടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 3 പേരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമന സ്പോർട്സ് കർന്തക്കാട് കാസർഗോഡ് ഈ അടുത്ത ഡിസംബർ മാസം 4-ാം തീയതി പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമന സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ വക പാമ സ്പോർട്സ് ഷൂ ആണ് ആ സമ്മാനം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കഴിവതും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ഒപ്പം കമൻറ്റിന് ശേഷം താങ്കളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ താങ്കളെയും തേടിയെത്തും പാമ ഷൂ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമന സ്പോർട്സ് കാസർഗോഡ്. നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക്, അബീസ് ഡിജിറ്റൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന പരിപാടിയിലെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക്, പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ ഏവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കാസർഗോഡിൻ്റെ അഭിമാനം, കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനം, ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം, തുളുനാടിൻ്റെ അഭിമാനം, കബഡി എന്ന കായിക രംഗത്തിലൂടെ ഒട്ടനവധി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുത്ത മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള മത്സരമായ കബഡി കളിയിലെ കെങ്കേമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ തുളുനാടിൻ്റെ വീരപുത്രൻ, ഏഷ്യൻ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ കബഡിയിൽ കൈയെത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാപ്രതിഭയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിച്ചേരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ ജഗദീഷ് കുംബ്ലെ. സ്വാഗതം സർ. ശ്രീ ജഗദീഷ് കുംബ്ലെ, നമ്മുടെ അഭിമാനമായ
തുളുനാടിൻ്റെ വീരപുത്രൻ കബഡി രംഗത്ത് ഒട്ടനവധി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുത്ത താങ്കൾക്ക് നമ്മുടെ അബീസ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി ഡേ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. സോ പ്രേക്ഷകരെ, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കബഡിയിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ ജഗദീഷ് കുമ്പളെ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടാകും. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമിയായ കാസർഗോഡിലാണ് ശ്രീ ജഗദീഷ് കുമ്പളെ അടക്കമുള്ള കായിക പ്രതിഭകളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ ഭാഷ പ്രശ്നമാകും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. സർ, ഞാൻ താങ്കളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഒരു ഏകദേശം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ തുളുനാടിൻ്റെ ഒരു കായിക പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ആണ് താങ്കൾ ഈ ജനിച്ചത്. സോ ആരംഭ കബഡിയെ പറ്റിയുള്ള ഇത്രത്തോളം താങ്കളുടെ യാത്ര ഒരു ചുരുങ്ങി പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ? അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലെല്ലാവരും സ്കൂളിലെല്ലാം കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലബ്ബും ഇപ്പം നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡിലെ പോലെ തന്നെ ക്ലബ്ബ് മാച്ചസ് അത് ഇത് തുടങ്ങി. അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലബ്ബായിട്ട് കളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പോയി, ജൂനിയറായിട്ട്, അതായത് സെക്കൻഡ് ടീമായിട്ട്. പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കളത്തിൽ നല്ലൊരു പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ, ഒരു ക്യാച്ചെല്ലാം നല്ല അടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 4 പേര് ഇഷ്ടപ്പെടും. ആ കളി പിന്നെ ആ ഒരു കളിക്കാരനാവുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നു. പിന്നെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ആ സമയത്ത് കബഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കബഡിനെ ഇന്ന് ഈ ലെവലിലല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും നമ്മൾ ആ ഏജിൽ കളിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അതുപോലെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ സപ്പോർട്ട് നാട്ടിലെ, പിന്നെ എൻ്റെ കളി കാണാൻ വരുന്നവർ, കളിക്കുന്നവർ, ഇന്ന് എല്ലാവരും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെല്ലെ ഒരു ജോലിയിൽ കയറി ആർമിയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സർവീസസ് ആർമിയിൽ ചേർന്ന പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നിട്ട് ആർമിയിലെത്തി. അവിടുന്ന് ഒരു ചാലഞ്ചായിരുന്നു കളിക്കണം. അതായത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് നാഷണൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു, പക്ഷെ നാഷണൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട. കാരണം കുറേ ഇത് നമ്മളെ സെലക്ഷൻ അത് ഇതിൻ്റെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി. ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാശിയായിരുന്നു സർവീസസ് ടീമിൽ കളിക്കണം. അത് ഇന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അവരെ എത്തിച്ച്, ഇന്ന് പ്രോയിൽ എത്തിച്ച്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് അത്ര തന്നെ. നാട്ടിൽ കളിയുണ്ട്, കളിക്കും. പിന്നെ സ്വാർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു എൻജോയ്, ഒരു റിക്രിയേഷനും. പിന്നെ നമ്മളെ കൂടെയല്ല നാട്ടിലേക്കോ ഫാൻസിനോ ആ രീതിയിൽ കളിച്ചതാണ്, അതിവിടെ വരെ എത്തിച്ച്. ഓക്കെ, ടോട്ടലായിട്ട് കബഡിക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ ഡെഡിക്കേഷൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഈ നിലയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചത് എന്നാണ് താങ്കളുടെ വാദം. സോ സർ, ഈ ആർമി എന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. ഈ കായിക രംഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിന്നും ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും ആർമിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന്, കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആർമിയിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും സർ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കാസർഗോഡ് വെച്ചിട്ട്. കാരണം എനിക്കറിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കറിഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കോച്ച്, അതായത് ഭാസ്കരൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അവർ എനിക്കറിഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ എൻറോൾമെൻറ്റാണ് ആയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ സ്പോർട്സിൽ ചേർന്നിട്ട് കോച്ചായി. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പോയ പിന്നെ മനോജ് വന്നു. അതിൻ്റെ ശേഷം കുറേ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക്, ഇത് നമ്മളത് EME, അതുപോലെ AOC, ബാംഗ്ലൂരിൽ MEG, അങ്ങനെ കുറേ ASC എന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കോച്ചിൻ്റെ ത്രൂ, എൻ്റെ ത്രൂ നമ്മൾ സീനിയർ എന്നുള്ള നിലയിലും നമ്മളൊരു സർവീസസ് പ്ലെയർ എന്നുള്ള നിലയിലും അവിടെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അതായത് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇതിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ പുറത്തറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾ ജോലി കിട്ടിയ പിന്നെ അവൻ എത്ര ശ്രമിക്കണം, എത്ര കഷ്ടപ്പെടണം, അത് പെടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുത്തന്നെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ചേർന്ന പിന്നെ നമ്മളെ പണിയല്ല സീനിയേഴ്സിനോടും കോച്ചിനോടും ഇവനെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവൻ്റെ കഴിവും കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസും കൊണ്ട് അവൻ അവിടെ സെലക്ഷൻ എടുക്കണം. അത് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഒരു ആർമി ടീമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 10-20 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഒരു ടീമിലേക്ക് വരുന്നത്, ആർമി ടീമിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആർമി ടീമിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പായിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മനോജായി, ഗിരീഷായി, അതുപോലെ കുറേ പ്ലെയേഴ്സ് നമ്മളെ കേരളത്തിനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഷബീർ, എല്ലാവരും നമ്മളവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലെയർ ഇഷ്ടം പോലെ പോയിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ അറിയുന്നില്ല. ഇന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് ആർമി വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ഈ 4 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഞാൻ കുറേ പിള്ളേരെ അവിടെ ജോയിൻ ആവാനുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്പോർട്സിലൂടെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വളർന്നു വരുന്ന ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ ഈ ഒരു സംവാദം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകൻ, ഒരു സാധാരണ ഒരു കളിക്കാരൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ആർമിയിൽ ചേരണം അല്ലെങ്കിൽ ആർമിയിലൂടെ കബഡി വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയാൽ താങ്കൾ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്, സജഷൻ എന്താണ്? ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ, നമ്മളെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു 8th അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് 10th അതായത് 13 അല്ലെങ്കിൽ 15 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 17 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സ്, നോ പ്രോബ്ലം. ആർമിയിലേക്ക് 21 വരെ സമയമുണ്ട് ഏജ്, ജനറൽ എൻറോൾമെൻറ്റ്. പിന്നെ 23 വരെ ഉണ്ട്, അതായത് ടെക്നിക്കലിൽ. പിന്നെ ഓഫീസേഴ്സ് ലെവൽ, അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ ടൈമുണ്ട്. പക്ഷേ നോർമലി 21 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ജോബിലേക്ക് കാല് വെക്കുന്നതാണ്. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ മൈൻഡെല്ലാം വേറെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു, പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് 21 വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് 21 വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റായിരിക്കണം. അത് റണ്ണിങ്ങിലും കുറച്ചൊക്കെ ടെസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് രണ്ടാമത് സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിൽ 100% നമ്മളൊരു കോളേജ് +1 അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എയിം വെക്കണം, എനിക്ക് പോകണം. പിന്നെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ആയാൽ നമ്മൾ ഫുൾ രാവിലെ തൊട്ട് അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ത്രൂവിൽ ഞാൻ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, അടുത്തുള്ള ആർമിക്കാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ആർമിയുടെ സ്പോർട്സ്മെൻ ഉണ്ടാവും നാട്ടിൽ, ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ അവരോടും കുറച്ച് ചോദിക്കാം. പിന്നെ അവരെ ത്രൂ നമ്മളോടും കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് എടുക്കാം. നമുക്കൊന്നുമില്ല, രാവിലെ ഫിറ്റ്നസ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഗെയിം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. പിന്നെ ജനറൽ റാലിയൊക്കെ നമ്മളെ കാസർഗോഡും കണ്ണൂരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിലും പോയിട്ട് നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാം. കാരണം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവിടെ പ്രയോറിറ്റി നല്ലവർ നോക്കും. ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ജനറലായിട്ട് കയറാം. സർ, ഈ ഒരു ആർമി ആയിക്കോട്ടെ, നാഷണൽ ഒരു കബഡി പ്ലെയർ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ കബഡി പ്ലെയർ സാധാരണ ഉയരം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, ആ ഉയരം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കബഡിയിലൂടെ. സോ ഈ ഒരു ഉയരം എത്രത്തോളം ബാധകമാണ് കബഡിയിൽ അഥവാ ആർമി? ബാധകം തന്നെ. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് എക്യുറേറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അറിയില്ല ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സാധാരണ എനിക്കറിഞ്ഞിട്ട് 160 മേലെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടെ നമ്മൾ പോയി ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് തന്നെ. പക്ഷേ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ ചില എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. ആ എക്സസൈസ് നമ്മളൊരു 14, 15 അല്ലെങ്കിൽ 16 വയസ്സിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. ആ സമയത്ത് എടുത്തെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നില്ല, അത് 2 or 3 കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളും ആർമി കയറിയ പിന്നെയും നമ്മളെ ഹൈറ്റ് ചെറുങ്ങനെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൂടും. ഓക്കെ ശ്രീ ജഗദീഷ് സർ, ഇനി അടുത്ത, അതായത് നമ്മുടെ ജഗദീഷ് സർ നമ്മുടെ കാസർഗോഡിലെ തൊടുനാടിൻ്റെ ആള്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആള്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കായിക താരമാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലാണ് ഈ നമ്മുടെ പരിപാടി കൂടുതൽ പേർക്ക് എത്തുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷയായ രാഷ്ട്രഭാഷയായ ഹിന്ദിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകരെ. സോ ജഗദീഷ് സർ, राष्ट्रभाषा में कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ. अभी तो 2020 हुआ है, दुनिया भर में लॉकडाउन या कोरोना की इफ़ेक्ट हुई है. शायद ये कबड्डी की और सब खेल में इसकी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. और 2020 गया तो 2022 आ रही है, जहाँ एशियन गेम्स फिर से हमारे सामने हैं. Yes. पिछले बार एशियन गेम्स में कई सालों से हमारा हस्ती था चैम्पियन भारत टीम, लेकिन पिछले बार ईरान के सामने हम फाइनल में हार गए. उस क्या वजह से आपकी सोच में, आपके राय में किस वजह से ये मैच हारना पड़ा? उसके क्या कारण क्या रहा? देखो, अपना टीम अच्छा है. इंडिया टीम कभी भी हारने का चांस ही नहीं है. लास्ट ईयर वो जो लास्ट एशियन गेम्स है उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां है हमारा टीम में. इसके वजह से अगर प्लेयर देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छा टीम था. लेकिन यही है, कहीं ना कहीं टीम के अंदर कुछ कमियां था. वो प्लेयरों में इंडिविजुअल देखा तो सब अच्छा है, कोई किसी को हम नहीं बोल सकते इसको क्यों लिया, इसको मतलब. लेकिन जब टीम कॉम्बिनेशन टीम बना
तो कहीं ना कहीं कुछ कारण से ही आ रहा, अदरवाइज हमारा टीम कोई कमजोर नहीं था। इंडिया में आज भी बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर है, तो हमें पूरा विश्वास है अगले आने वाला जो 2022 में जो गेम आएंगे उसमें हम 100% जीतेंगे, क्योंकि अपना पास इतना प्लेयर है। आज आप सभी लोग देख रहे हैं प्रो कबड्डी में जो नए नए प्लेयर आ रहे हैं, ऐसे पुराना जो मेंटेन करके रह रहा है, तो पक्का अपन जीतेंगे। ठीक है, एशियन गेम्स का बारे में हम सोचेंगे तो आपकी अच्छी शायद आपकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन समय वो रहा कि 2002 में जो यहाँ की धरती से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर जाकर वहाँ पर पहुँचकर आप एशियन गोल्ड मेडलिस्ट टीम में आप हिस्सा लिया है। ये बड़ा आपके लिए सफलता है, और शायद 18 साल पहले ये जो घटना घटी, तो उसके बारे में आप सुनहरे दिन आप कैसे याद करेंगे? देखो, वो तो सच में जो एक स्पोर्ट्समैन यही सोचता है, एक स्पोर्ट्समैन पक्का ये सोचता है अगर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के बाद वो अपना देश के लिए खेलना चाहता है, देश का मेडल लाना चाहता है। तो भगवान का दया से हमारा मेहनत और हमारा जो कोचेस है, हमारा सीनियर है, जो भी हमारा जो गांव का जो हर एक आदमी का जो दुआ है, वो मुझे उसका फल मिला। लेकिन उसके लिए मैं बहुत उनको धन्यवाद कहता हूँ। और दूसरी बात है, उस टाइम मेरा सबसे अच्छा यही था, जब मैं खेला तो मैं 3-4 साल से बहुत अच्छा फॉर्म में था, लेकिन मुझे उस 3-4 नेशनल तक मुझे एशियन गेम्स का मौका नहीं मिला। तो उस साल जब मिला तो टफ भी था, बहुत टफ है। आज का दिन में वो जो सभी प्लेयर ऐसे आप प्रो में देख सकते हैं, जैसे कि रामवीर सिंह है, जैसे BC रमेश है, ऐसे संजीव कुमार है, तो ये लोग टॉप है। ऐसे गिना जाता है तो सबसे ज्यादा अवार्डी शायद उस साल का है, मतलब उस साल में जो खेले वो सब अवार्डी है। कोई अर्जुन अवार्डी है, कोई दूसरा अवार्डी लेके अपना है। तो मुझे सबसे अच्छा कुछ यही हो रहा है, हमारा ऐसे कुंभला जैसे गांव है कासरगोड जिला में, उसका अलावा केरला में जब कोई लोग केरला का कबड्डी नहीं जानते, भाई केरला में कबड्डी है नहीं, क्योंकि हम क्वालिफाई करना ही मुश्किल होता है। तो उस टाइम मुझे मिला, तो वो मैं उसका एक्सप्लेन कर नहीं सकता, उसका जो हमारे को जो कुछ है वो नहीं बोल सकता क्या है। लेकिन इतना है, वो हमारा मेहनत था, उसके लिए जो भी हकदार है, जो हमारे को देने के लिए जो भी हमारा फेडरेशन है और जहाँ से भी मेरे को सपोर्ट है, उनका मैं आज भी याद करता हूँ, उनको कभी भूल नहीं सकता। तो उस टाइम की बात ऐसे था। और दूसरी, जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मुझे पहले आर्मी ने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं आर्मी से, इंडियन आर्मी से अकेला था। हमारा सर्विसेज में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में, इंडियन आर्मी में अकेला था। दूसरा एयरफोर्स का राममेर था। ये 2 ही आदमी का हमारा सिलेक्शन था, जबकि हमारा 12 जो सर्विसेज टीम बनता है वो 12 का 12 इतना टॉप रहता है। तो उसमें मैं सिलेक्शन होके लेना बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज का दिन सबको बोल सकता हूँ, ये बात सबको समझ में भी आएंगे, ये भाई ने बोल रहा है या फिर सही बोल रहा है। क्योंकि आज प्रो कबड्डी में जाने के बाद, सभी देखने के बाद मुझे यही कहता है, भाई अपना बंदे अपना स्टेट का या फिर साउथ साइड से या वेस्ट साइड से क्यों नहीं प्लेयर है, सब नॉर्थ का ज्यादा है। तो आज सबको वो प्रूफ हो गया, भाई अगर एशियन गेम्स जगदीश खेला तो उसमें नॉर्थ का प्लेयर का बीच में हमने उधर पहुंचा, तो उसके लिए मेहनत करेगा तो सबको मिलेगा, उसे कोई बात नहीं। लेकिन वहां पे थोड़ा स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा सपोर्ट है, ज्यादा फैसिलिटी है, जॉब फैसिलिटी सब है। तो उस टाइम हम खेले, उस टाइम हम बिना शू से हम पहला बार मैट में खेले, जबकि फर्स्ट एशियन गेम्स है मैट में हुआ जो 2002 का, उसको पहले का पूरा मिट्टी में था। एक चेंजेस था, ताकि हमें भी उसी साल उधर ज्यादा खेलना पड़ेगा, मतलब मैट में खेलना पड़ा। तो शू हमारे पास नहीं था, जो टीम आए थे 2-3 टीम में शू नहीं था, उसमें एक इंडिया भी था, फिर भी हमने जीते। और फाइनल हम पाकिस्तान से खेले, तो हमारा पाकिस्तान का साथ 3-4 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद हमारा राइडर का कंटिन्यू कैच हो रहा था, लेकिन वहां से जो भी प्लेयर आ रहा था वो मैं भी नहीं छोड़ता था। तो वहाँ थोड़ा
सबका गर्म मौसम हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच, आज ईरान इंडिया मैच वो टफ है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया वो एक स्पेशली होता है, आप लोग क्रिकेट में भी सब देखते हैं। तो मुझे उस अवसर पे सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो एशियन गेम्स में मैं जाके पूरा मैच मुझे खेलने मिला, तो ये सब मेरा याद का टाइम है। दूसरा, जब मैं वापस आया, जो मेरा गांव का जो रिसेप्शन है, जो मेरा इधर का जो केरला का, और जो आर्मी में जब मेरे को वो मिला, और मेरा एमपी स्टेट में मेरे को जो इज्जत दिया, ऑल इंडिया में तो है ही, लेकिन मेरा टीम एमपी में था, भोपाल में रहता था ईएमई, तो वहाँ से भी मेरे को जो इज्जत दिया, वो सब मेरा लाइफ का उस अचीवमेंट जैसे फिर कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि आज मैं प्रो में हूँ, उसमें भी मैं खुश हूँ, ऐसे नहीं, लेकिन उसके बाद ही हो सकता है ये सब। अच्छा, ठीक है, बहुत सोच याद दिया आपने कि 2002 में आपकी एशियन गेम्स में आपकी भूमिका क्या रहा। मेरा अगला सवाल है कि वो 18 साल पहले का बात है, लेकिन अभी भी आप याद कर रहे हैं कि आपने अपनी टीम पर, यानी एशियन गेम्स कहाँ हुआ था उस साल में, आप बता रहे थे कि बगैर शू के साथ पहली बार आप मैच में खेले, फिर भी आप जीते, यानी मैच में और मीठी में बहुत अंतर होता है खेलने में। लेकिन मेरा सवाल है कि उस टीम पर आपके टीम के साथ कौन कौन थे और टीम के कोच कौन कौन थे, और कहाँ हुई हैं ये 2002 की एशियन गेम्स? 2002 का एशियन गेम्स है बुसान, मतलब साउथ कोरिया में हुआ है। उसमें हमारा कोच था चीफ कोच प्रसाद राव, आज का हमारा कबड्डी का इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का टेक्निकल ऑफिशियल है। वो बहुत अच्छा कोच है, मतलब बहुत कुछ कबड्डी के लिए किया उन्होंने। जो बाहर देश में जो भी कबड्डी आज डेवलप होना है, अपना एसोसिएशन फेडरेशन का थ्रू इन्होंने ज़्यादा बाहर जाके काम भी किया है। और दूसरा था उदय कुमार, केरला का, वो असिस्टेंट कोच थे। ये दोनों कोच थे। और प्लेयर बताया जाए तो बहुत, मैं बोला काफ़ी प्लेयर है, बीसी रमेश, बीसी सुरेश और राममेर सिंह, संजीव कुमार, दिनेश, ऐसे पूरा, मनप्रीत सिंह, नीर गुलिया, सारे स्टार, सुंदर सिंह, संजीव कुमार, ऐसे उनका मतलब दुनिया का जानने वाला प्लेयर है, ऐसे कोई नहीं है। तो इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, हम खुश हैं, हम बहुत अच्छा मतलब किस्मत वाले हैं कि उनका साथ मेरे को उस साल टीम में मौका भी मिला, इतना अच्छा टीम था। अब कारण ये बताने में ये बता रहा था कि नॉर्थ इंडियन उस समय में भी टीम पर ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा है, और जगदीश कुंबले यानी इतना साल हुआ कि भारत के लिए खेले, लेकिन उसके बाद कासरगोड जिला या केरल से आपकी जैसे एक खिलाड़ी का उत्पादन नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, क्या कारण रहा? देखो, मैं काफ़ी साल से इधर नहीं था, जबकि मेरे को आर्मी वालों को पता ही है 3 महीना का छुट्टी मिलता है। 3 महीना मतलब नहीं मिलता, वो हम लड़ने का मतलब कुछ ना कुछ कारण बना के मिलेगा तो ठीक है, लेकिन 2 महीना ही होता है एनुअल लीव। इस 2 महीना में भी मैं गांव में आऊँगा तो मेरा कहीं ना कहीं मैच रहता है, नहीं है रिश्तेदार के पास, या फिर 2 महीना में अपना सब कोई टूर्नामेंट भी आ जाता, नेशनल की डेट है तो हमारा छुट्टी कट। तो ये सब मैं गांव में आके मेरे को या स्टेट में ज़्यादा टाइम देने का मौका नहीं मिला। इस कारण से यहाँ के लोगों का मुझे सिर्फ सजेशन दे सकता था, कुछ टिप्स दे सकता था, लेकिन ये नहीं उनका साथ 1 महीना 2 महीना 3 महीना रख के तू ये स्किल चेंज करो, इसमें डेवलप होगा, ये सब बोल नहीं पाता। लेकिन उसका अलावा भी हमने किया है, ऐसी बात नहीं। एक मनोज है अचंदुर्ती का, उसने हमारा टीम में भर्ती हुआ, अपना कोच, और हम मतलब कोच हमारे से बात करके उसको अच्छा करता था उस टाइम, उसको चांस मिला, उसको हमने इंडिया टीम तक ले जाने का जो सपोर्ट है, जो हमारा गेम का सपोर्ट चाहिए, वो मैंने उनको हेल्प किया है। तो वो अच्छा प्लेयर था। उसके बाद कर्नाटक में भी टॉप प्लेयर बना था वो। उसके बाद बनता है और भी काफ़ी है, जैसे गिरीश है, लेकिन इंडिया टीम में नहीं जा पाया, लेकिन कैंप तक तो पहुंच गया। और सबीर बाबू है, हमारे पास ही था, उसको भी हमने जितना हमारा पास कुछ है गेम का वो हम दिए थे। लेकिन ठीक है, लेकिन एशियन गेम्स आपको मैंने पहले भी बताया, इतना आसान नहीं है खेलना। अगर एक बंदा इंडिया खेलता है वो भी बहुत बड़ा होता है, उसमें भी जैसे एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स जैसे बहुत टफ है। ठीक है, अभी हम प्रो कबड्डी में आएंगे। 2014 में प्रो कबड्डी जब से शुरू हुई है, तब से दुनिया भर में कबड्डी के लिए एक अलग स्थान पहुंचे हैं। और पहले बार आप 2 या 3 सीजन आप खिलाड़ी बन कर रहे हैं, उसके बाद अब एक सीजन में जी, हाँ, जी, एक सीजन कोच बना, जी, उससे 2 सीजन पहले हमें परमिशन नहीं दिया,
जी। परमिशन जब मिला तो मेरा मौका मिल गया था। खिलाड़ी बनकर भी रहे हैं, अभी कोच बनकर अपना सेवा कर रहे हैं। पूरी प्रो कबड्डी के बारे में अब बहुत अनुभव इसमें, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे एक मौका जो आज का जो नया बच्चों के लिए एक मौका मिला, ये कभी इनका मतलब हाथ से निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग खेलते टाइम 1,000 रुपये प्राइज भी मिलना मुश्किल था। उसके बाद हम उससे उस बीच में प्लेयर बन के आया। तो प्रो में ऐसे है, आप सिर्फ एक सिलेक्शन लेना है, उसके बाद 1 साल की सब कुछ आपको मिल रहा है। अच्छा। ट्रेनिंग मिलेगा, आपका जो फीस है वो मिलेगा, और आप ये भी क्लियर है 1 साल तक आपको वो वैल्यू रहेगा। मतलब उसी टीम में कुछ भी आप मतलब मदद गेम के लिए बात कर सकता है। मतलब टोटली वो 1 साल के लिए एक टीम में हो जाता है। और जो नए लड़के डायरेक्ट आता है उनको 2 साल के लिए सिलेक्शन भी होता है, जो अंडर 21 है, सॉरी 22 है, NYP बोलता है, न्यू यंग प्लेयर टैलेंट। तो 2 साल में अच्छा कोच, अच्छा फैसिलिटी। सबसे पहले फैसिलिटी सेम वो क्या मतलब उसका उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर हम क्रिकेट देखते हैं वो ऐसे रहते हैं, मतलब वही सेम सब कुछ हमें प्रो कबड्डी में दे रहा है। और दूसरी, खेलने के लिए मौका, अगर वो खेल लिया तो उसको फिर अगर हो सकता है वो नेशनल में थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन भी दिया, वो इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हो सकता है। और इसका अलावा पूरा फैसिलिटी दुनिया में टीवी में सबका सामने दिखा रहा है, जो उनका फाइनेंशियल है। तो ये सब उसका प्रो का फैसिलिटी है। बहुत परिणाम आया है। जी हाँ, आप कबड्डी में बहुत बढ़िया सेवा करते हुए पहुँचे। 2016 में आपके मन में ऐसा आइडिया आता है कि अपनी गांव की यानी कासरगोड में उभरता हुआ खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी प्रशिक्षण दें, उनके लिए अच्छी एक कोचिंग सेंटर बने। और वो सोच जगदीश कुंबले JK कबड्डी एकेडमी के रूप में 2016 में शुरू हो रही है। ये शुरुआती में किस प्रकार की शुरू हुई है? इसमें क्या कि देखो, मैं ये पहले भी बताया, जब मैं आर्मी से आता हूँ तो मैं सिर्फ अगर 1 दिन 4 दिन टाइम दे सकता है तो मेरा क्लब के लड़कों के लिए दे सकता है, कुंबले के लिए दे सकता है, जो कुंबले में जो मेरा गांव का नज़दीक है। लेकिन बाकी जैसे दूसरा तहसील है, दूसरा गांव है, उधर के लिए सभी पूछते थे भाई थोड़ा दिन कोचिंग दो। क्योंकि देखो 10 साल पहले की बात है, आप देखो 10 साल पहले कबड्डी क्या था, कबड्डी कोई डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन सब चाहते हैं कुछ नौकरी मिले, कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ हेल्प मिले। तो मैंने उधर सब जा नहीं सकता। अगर मैं 1 घंटा जाके आधा घंटा जाऊंगा आऊँगा मेरे फैमिली के पास या और किसी के पास टाइम नहीं दे सकता। दूसरा, उसी टाइम होता है सबसे ज़्यादा सुबह और शाम प्रैक्टिस। तो उस टाइम मेरे गाँव का भी मुझे भी जो सपोर्ट दिया वो लोग भी ज़रूरत है। तो उतना दूर दूसरा जगह से आ भी नहीं सकता, उतना फैसिलिटी कबड्डी में है नहीं। क्योंकि आएंगे मिट्टी में खेलेंगे, कहीं ना कहीं चोट लगेगा, वो 2 दिन के बाद नहीं आते। तो मैं ये सोचा, जब ऐसे था तो मुझे भी जैसे कि 2006 में जयपुर में खेलना था, तब मैं आके थोड़ा गांव में भी आने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करता था। जैसे उस टाइम मेरा एक दोस्त है सुनील, वो भी नेशनल प्लेयर है। तो वो बोला, मैंने बोला ठीक है, इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन थोड़ा बच्चों का और हमारे को ये ऐसे ग्राउंड में कबड्डी नहीं होता, आजकल मैट है तो मैट फिक्स चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बताया क्या करें। तो हमने बोला ठीक है, मैट डाल के तो ऐसे होगा नहीं, लेकिन हम ग्राउंड में करते थे। उसके बाद मुझे ऐसे लगा, सबका एक वो था ना, मुझे कोच अच्छा नहीं मिल रहा है, गांव में अच्छा कोच नहीं, स्टेट में अच्छा कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, वो कमी नहीं करेंगे, सभी आओ। तो हम दोनों ने सोचा, मैंने उसको बोला एक जगह ढूंढेंगे। तो अभी जैसे जो कि कासरोड में जो मेरा अकेडमी है बिंदु ऑडिटोरियम में, उसमें हमने कैसे ना कैसे लेके वहाँ पे शुरू किया। शुरू करने का मतलब यही है, अगर मान लो किसी सीनियर खिलाड़ी मेरा, अगर उनका बच्चा, उनका परिवार में कोई कबड्डी खेलना है, उसको बेसिक से कबड्डी नहीं है। जैसे कि मैं इधर एक प्लेयर बना, लेकिन जो अच्छा प्लेयर बना जब मैं आर्मी जाने के बाद, वहाँ मेरे को सिस्टमेटिकली कोचिंग मिला। तो ये सब इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसका वजह से मैंने शुरू किया। इसका मेन मेरा मकसद है, जो कबड्डी खेलने के बाद आज पैसा इतना है, लेकिन वो नहीं है तो कम से कम वो फ्री एजुकेशन, नहीं तो कहीं पे जॉब, इसके बाद वो नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल, ये वही है। ठीक है, तो पिछले 4 साल से ये अभी प्रशिक्षण में JK एकेडमी शुरू होकर यहाँ की पेरेंट्स की सहयोग सपोर्ट कैसा है?
है, सपोर्ट है, लेकिन जब मैं ये सीधा और एक स्पोर्ट्स का स्टेट डिपेंड करता है, तो अगर नॉर्थ का डिपेंड करूँगा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम है यहाँ पे सभी रोजगार करने वाला, और दूसरा है सब पढ़ाई के ऊपर ध्यान करने वाले। तो ये सब मतलब क्रॉस करके हमें उनको कबड्डी में रखना पड़ता है। और ये क्लियर है, कबड्डी में जो बच्चे आते हैं उनको पक्का 100% हमारा यही मैसेज आता है, ये पढ़ता नहीं, ये पूरा अभी मतलब कॉलेज से भी स्कूल से भी मैसेज आया, तो उसका हमारा एक बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसका वजह से हमने भी, लेकिन इस साल जो भी 3-4 से हमारा बच्चा का रिजल्ट अच्छा आया, तो घर में भी कुछ है, जैसे नॉर्मल 60-70 आने वाला 80 तक गए, तो हम भी थोड़ा ध्यान उसमें ज़्यादा लगा रहा है, ताकि यहाँ का सिस्टम कैसे ऐसे चलने दो पढ़ाई में भी। बिल्कुल, केरल शिक्षण में उच्च स्थान पर है, आपकी बिल्कुल राय सही है। और ये बता रहे हैं कि ये शिक्षण की वजह से कि कबड्डी में आने के लिए बच्चों की संख्या में यानी परिवारों ने इतने सपोर्ट नहीं दे रहे कि जो दूसरे राज्यों की कंपेयर करें। तो निश्चित रूप में मेरा अगला सवाल है कि अगर एक जेके एकेडमी अब तक पिछले 4 साल में ऐसे एक खिलाड़ी को बन पाए कि अपने नाम जगदीश कुंबले के नाम रोशन करे, ऐसे कोई खिलाड़ी है आपके मन में? देखो, जरूर आगे बनेगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया जब शुरू किया तो बहुत टफ है। ये 2-3 साल या 4 साल उनको एक समझाने के लिए टाइम लगा। और दूसरा ये है कि छोटा जो बच्चे 13 साल या 14 साल से जो मेरे पास आ रहा है, उनका अभी 16-17 ही हुआ है, वो अगर 20 साल तक पहुंचता है तो 100% एक अच्छा नेशनल खिलाड़ी बनेंगे। और दूसरा यही है, जो बच्चे मेरे पास अभी है मेरा अकेडमी में, उनके लिए इधर परमानेंट बोल के नहीं, अगर वो थोड़ा सा 10th खत्म होते +1 के लिए अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज में वो फ्री एजुकेशन ज्वाइन कर लेता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा हम ये सोचते हैं, अगर वो 3 साल उधर से फ्री एजुकेशन करता है तो उनके लिए बहुत बेनिफिट हो गया ना, उनका फैमिली के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चा आता है, तो वो हमारे पास पढ़ के कोचिंग करके 3 साल फ्री एजुकेशन कर रहा है। यही मेरा सबसे ज़्यादा, इसके वजह से बच्चे जहाँ पे भी है, वो दूसरा कॉलेज वगैरह खेल रहा है, वहाँ पे भी हमारा पास आए वो बच्चे ही है। तो वो कहीं ना कहीं से हमारा एक रिलेशन है। उसके लिए मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ वो मेरा बच्चा है वो उधर अच्छा खेल रहा है, लेकिन हमें यही चाहता है यहाँ से अच्छे से निकले और वहाँ उनका फैसिलिटी मिले। अभी मान लो 18-19 में अगर वो स्कूल नेशनल या जूनियर नेशनल खेल लिया मेरा बच्चे, अगर उसका जॉब में अपॉर्चुनिटी आ गया, मैं वहाँ छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर यही रख के उसको मैं नेशनल दिखा के या 4 ये करके उनका नुकसान नहीं करना चाहता। वहाँ डिपार्टमेंट में जाने के बाद वहाँ का कोच और ये टाई अप करके हमारा एक कम्युनिकेशन रहेंगे, तो वो वहाँ से भी अच्छा हो सकता है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी मेरा नया अकेडमी शुरू करने वाला हूँ मैं, मतलब मेरा खुद का, तो उसका अभी आगे कैसे करेंगे, उसका कैसे कंटिन्यू करेंगे देखेंगे, उसके हिसाब से शायद वो बहुत अच्छा तरीके से जाएंगे। क्योंकि उसमें मैं कुंबला में कर रहा हूँ, तो उसमें रेजिडेंशियल और जो ग्राउंड फैसिलिटी, बाकी जिम फैसिलिटी और सारे फैसिलिटी उसमें कर रहा हूँ, तो शायद उधर उसका बाद 100% ये बाहर से अच्छे से निकल के जाएंगे। ठीक है, पिछले दिन में इसकी भूमि पूजन हुआ है और जल्द से जल्द वो इमारत बनेंगे। और आप जैसे ही कि बताएं कि उसमें फुल एक स्पोर्ट्स के लिए जो जो चाहिए सब कुछ रहेगा। और कासरगोड जिला के खिलाड़ी की दक्षिण कर्नाटक हो, लेकिन ऐसी एक एकेडमी शायद पहली बार हो रही है। इसके लिए मैं एडवांस में आपको शुभकामनाएं रवाना करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देखा कि माननीय जगदीश सर की जेके एकेडमी की नई इमारत जो अपनी खुद की ज़मीन पर बन रही है, और ये शुरुआती की क्षण है, और अब अगले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों के अंदर ये इमारत बनेंगे और उद्घाटन होगा। इस नई इमारत के बारे में जानकारी देंगे फिर से जगदीश सर। इसमें क्या क्या प्लान है आपकी? ये जो नई इमारत है, इसमें कबड्डी के अलावा क्या क्या है आपकी प्लान? ये मैंने इधर इसलिए बनाया कि पहले जो हमारा अकेडमी था वो दूसरा का ज़मीन पे था, दूसरा का बिल्डिंग था, तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंस भी था।
ताकि हमारा अभी आज का दिन में बच्चे जितना भी हो, कबड्डी कितना भी पॉपुलर हो, लेकिन बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता, तो हमें उधर उसको इतना लंबा ले जाना थोड़ा प्रॉब्लम था। और स्पेशली मेरा गांव है कुंबले, तो मुझे भी यही है, हमारा गांव का जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा मौका तो इम्पोर्टेंट है इनका साथ, जो सभी का साथ एक गांव का तो एक अलग ही होता है। तो गांव वाला का भी यही है, अपना गांव में करो। ये भी शहर में था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो कोशिश वही था यहीं पे हो जाए। तो थोड़ा ज़मीन हमारा पास था और भी किसी से मतलब एडजस्ट करके अभी हम उसको शुरू किया। इसमें फैसिलिटी यही है, सबसे पहले कबड्डी का ग्राउंड रहेगा, 2 मैट ग्राउंड, उसके साथ एक मिट्टी का ग्राउंड रहेगा, और इसके अलावा स्पेशली रेजिडेंशियल हॉस्टल, मतलब हॉस्टल विथ है, मतलब अकेडमी का साथ सब कुछ फैसिलिटी है, और इसके साथ जिम है। और हम कोशिश कर रहे हैं तो इसके साथ जो रिक्रेशन की, जैसे कि शटल की ग्राउंड भी रहे, कभी कभी रिक्रेशन, और बच्चों के लिए भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 10 साल 11 साल में एकदम कबड्डी में भी नहीं आ सकता, वो थोड़ा फिजिकल फिटनेस रहने के लिए और कोई गेम, इजी गेम खिला के, जैसे बास्केटबॉल है उसका भी ग्राउंड बनाए। तो इस तरीके से थोड़ा इसमें सारे फैसिलिटी करके, स्पेशली जिम भी है, अपना मिट्टी का ग्राउंड भी है, कबड्डी ग्राउंड भी है, ये सारे करके हमने इधर शुरू करने का प्लान है। और ट्रैक भी है, रनिंग ट्रैक। जी, बहुत बड़ा सोच है आपकी। हालांकि केवल कबड्डी के लिए नहीं कि उभरता हुआ सितारा जो भी हो आपके उनके पसंदीदा, उसको रिक्रिएशन करने के लिए एक क्लब के जरिए आपको ये योजना है, और उम्मीद करते हैं कि कितना दिन में ये बन पाएंगे। इसके लिए अभी मेरा कोशिश है दिसंबर तक कम से कम रहने का, जो हॉस्टल है वो फिनिश करने का है, तो शायद वो दिसंबर तक हो जाएगा। उसके बाद जैसे कोविड का सिचुएशन है वो देख के हम इसको वहाँ से कासरगोड से कुंबले के लिए शिफ्ट करने का प्लान किया है। वो जितना दिन, जैसे गवर्नमेंट ने जो आदेश आता है, जैसे हमारा कोविड नॉर्मल होता है, तो उसके बाद ही इसका ओपनिंग करेंगे सोच रहे हैं। तो मैक्सिमम मेरा आइडिया से दिसंबर में कम से कम रहने का रेजिडेंशियल, मतलब हॉस्टल पूरा होना चाहिए, वो दिसंबर का प्लान है, दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमारा नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगा तो उधर से इधर शिफ्ट करने का जो नया अपना बिल्डिंग का ओपनिंग करेंगे। जी, कोरोना दुनिया भर में एक तरफ टप्पा पड़ गया है, दुनिया ना कि खेल की दुनिया, सभी एक तरफ कोरोना ऐसा बीमारी अब तक देखा नहीं है, कई महीनों से बहुत टप्पा पड़े हैं। और आपकी एकेडमी में कहाँ तक इसके प्रभावित हुआ है? देखो, तो हुआ ही है, क्योंकि 1 महीना तक बच्चों ठीक है, वो कैसे ना कैसे रहा घर पे, दूसरा महीना कंटिन्यू लॉकडाउन हो रहा है, तो सबको कुछ समझ में नहीं आया, उनका रूटीन नहीं, घर पे ही रह के क्या करना। कुछ बच्चे ऐसे है थोड़ा इंटेलिजेंट है, वो अपना पढ़ाई में नहीं तो कहीं ना टीवी में एडजस्ट होके रहा, लेकिन 2 महीने के बाद बिल्कुल सारे बच्चे यही पूछने लगा, कुछ सब हम इधर आएंगे, नहीं तो प्रैक्टिस शुरू करेंगे कब, यही सिस्टम था। तो बहुत इफेक्ट हुआ, मेरा यही था, अब क्या बताऊं, उसके लिए एक वर्ड नहीं है। अगर वो फिटनेस नहीं है तो सीधा 1-2 साल बैक जाता है 100%। गेम तो हम मतलब इतना नहीं जाएंगे, तो गेम ऑलरेडी हमारे पास है, वो 1 महीना 2 महीने में कवर कर सकता है, लेकिन फिटनेस के लिए 1-2 महीने में नहीं हो सकता, वो कम से कम 1 साल लगेगा। तो मैंने यही बोला, आप लोग अपना अपना जगह, जिस जगह पे स्कूल ग्राउंड है या फिर कुछ भी नहीं है, घर पे है, तो शुरू करो। तो उनका स्केड्यूल फोन से नहीं तो ग्रुप से हम भेजते थे, लेकिन जब लास्ट अभी 2 महीने से कोई भी नहीं रुक रहा है, तब हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया। मेरा अगला सवाल है कि आप बता रहे थे कि चाहे उत्तर भारत की खिलाड़ी अब प्रो कबड्डी हो या राष्ट्रीय टीम पर ज़्यादातर है, हालांकि यही कारण है कि यहाँ की खेल की और वहाँ की खेल की जो ड्यूरेशन है, इसकी वजह से स्टामिना बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए। और इसके अलावा खाने में कुछ, यानी भोजन में कुछ अलग, उत्तर भारत की शैली अलग है, दक्षिण, इसकी कुछ अंतर है इसमें? 100% है, क्योंकि देखो नॉर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर है, जैसे बोलते हैं हमारा कृषि बोलते हैं, उस टाइप का है, क्योंकि वहाँ चावल, गेहूँ और दूध इसके ऊपर डिपेंड है। हमारे पास दूध मिलना बहुत मुश्किल हो गया, और दूसरा खेती बाड़ी नहीं है, तो वहाँ पे हर गांव में कम से कम उनको खाना पीने का है। लेकिन अपना इधर कुछ भी हो शहर के लिए
डिपेंड करता है। अगर उसमें घर में जाके कुछ भी नहीं कर सकता, हम थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खा सकता है, इतना है। लेकिन फ्रूट्स का भी देखा तो गन्ना का जूस यहाँ नहीं मिलेगा, और कुछ फ्रूट्स का जो बड़े बड़े खेती बोलते हैं वो नहीं है। वहाँ पे गन्ने हर जगह पे है, ये एक अच्छा मतलब जूस प्रोटीन है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ है, इसका बहुत फर्क है। ज़्यादा से ज़्यादा दूध का इम्पोर्टेंट है, दूध यहाँ पे है ही नहीं। और यही है कि हरियाणा में कहीं इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा कुश्ती लोग हरियाणा में हैं, और ये कुश्ती और कबड्डी में बहुत करीब है। क्या ये हमारे यहाँ भी एक कुश्ती की कुछ आलोचना है आपके सामने? नहीं, एक इम्पोर्टेंट है, कुश्ती खेलने के बाद वो आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें थोड़ा कैचिंग का और काफ़ी दिमाग मिलेगा, और वो कम 3 मिनट में शायद वो फिनिश होता है कुश्ती। तो 3 मिनट का जो स्टेमिना है वो बचपन से बनाना चाहता है, मतलब बच्चा बना रहा है भाई 3 मिनट में करना है, तो उनका मेंटली रेडी रहता है। तो उसके लिए कितना इफेक्ट करना, कितना घंटा का प्रैक्टिस करना है, उसके कितना दूध पीना है, कितना में मतलब खाना कितना खाना, ये सब डिपेंड होता है। तो उसके बाद वो कबड्डी में थोड़ा ऐड होता है, क्योंकि कैचिंग का तो इम्पोर्टेंट है, इसमें भी होता है पलटी मारना, उसको पलटाना, ये सब। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे हम करना है, तो अखाड़ा के लिए हम खेती कहाँ ढूंढे, यहाँ का मिट्टी आपको पता है, एक दूसरा इतना डाइट यहाँ पे पॉसिबल है। तो अभी वो यहाँ करके फिर कबड्डी का जाना थोड़ा पॉसिबल है, क्योंकि मैंने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के लिए वो ध्यान रखते हैं, उसके ऊपर हम पहले कुश्ती का ले जाओ, फिर उनका फिटनेस में या गेम में थोड़ा अंतर है, नहीं मुश्किल है। तो दर्शकों, अब तक राष्ट्रभाषा हिंदी में बहुत कुछ जानकारी दे रहे थे माननीय जगदीश साहब, और उनके सोच है कि इसकी बड़ा सोच है। हालांकि कासरगोड केरल की कबड्डी में एक ऐसा स्थान पर पहुंचाने की बहुत बड़ा कोशिश में फिर से हम हमारा मातृभाषा मलयालम में और कुछ സോ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാസർഗോഡിലെ കുമ്പളക്കടുത്തുള്ള സൂറമ്പയിൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് പുതുതായി നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന JK അക്കാഡമി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രദേശമായി സ്ഥലമായി മാറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ മറ്റൊരാളെ കൂടി ഈ പരിപാടിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ജഗദീഷ് സാറിനോട് എല്ലാ പരിപാടിക്കും ഒന്നിച്ച് സഹോദരനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മുൻ ദേശീയ കബഡി താരം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ശ്രീ സുനിൽ അശോക് നഗർ കാസർഗോഡ്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ബഹുമാന പുരസ്സരം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സുനിലേട്ട, JK അക്കാഡമിയുടെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി ഈ JK അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി, അതിനേക്കാൾ മുൻപ് ഒരുപാട് വർഷമായി ജഗദീഷ് സാറിനോടൊപ്പം താങ്കളുടെ ജീവിതം കബഡിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണം ചെയ്ത ആളാണ്. നമ്മുടെ കാസർഗോഡിൻ്റെ വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിർമ്മാണത്തിലാണ് നമ്മുടെ കെട്ടിടമുള്ളത്. താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ മൊത്തം ഒരു കെട്ടിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ JK അക്കാഡമിയെ പറ്റി? JK അക്കാദമി വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ഒരു നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയും ഇല്ലാത്തൊരു ഇതാണ്. അതായത് പുതിയ തലമുറക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭാവി തലമുറക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പം ജഗദീഷ് ഇപ്പം ആർമിയിലായിരുന്നു, തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അവരെ നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മളിത് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അപ്പം നാട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കബഡി കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ശരിക്കും ആർക്കും ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായില്ല എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിലാണ് കളിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാണ്. അപ്പം അവർ റിട്ടയർഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയിൽ, ഇപ്പം പഴയ പോലെയല്ല, കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഭാവിയുണ്ട്, കുറേ പിന്നെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റും, പ്രോ പോലെയുള്ള കബഡിയിലെ ലീഗിലെല്ലാം കളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുക, കൂടാണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ലൊരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ, വളരെ നല്ല. ഇനി ഭാവിയിലെ കുട്ടികൾ താങ്കളുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. സോ പ്രേക്ഷകരെ, ഇതുവരെയും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ, വളർന്നു വരുന്ന ഭാവി തലമുറയിലെ കളിക്കാർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീ ജഗദീഷ് സർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഈ അവസരത്തിൽ അബീസ് ഡിജിറ്റൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന പരിപാടിയിൽ വരികയും സംബന്ധിക്കുകയും
കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ ജഗദീഷ് സാറിന് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വകയിൽ ചെറിയ ഒരു മൊമെൻറ്റോ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡിൻ്റെ തുളുനാടിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്. അന്തർദേശീയ തലം വരെ എത്തിയ വളരെ ചുരുക്കം കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായ ശ്രീ ജഗദീഷ് സാർ. അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ വളർന്നു വരുന്ന കബഡി താരങ്ങൾ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വകയിലും എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരുടെ വകയിലും ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കാം. ഇതൊരു ചെറിയ മൊമെൻറ്റോ ശ്രീ ജഗദീഷ് സാറിന് കൈമാറും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ പ്രേക്ഷകരെ, നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് അബീസ് ഡിജിറ്റൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഡേ. ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഇനി പ്രത്യേക സമ്മാനവുമായിട്ടാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ പരിപാടി മുന്നേറുക. നമന സ്പോർട്സ് കർണക്കാട് കാസർഗോഡ് ഈ അടുത്ത ഡിസംബർ 4-ാം തീയതി പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറി പ്രവർത്തനം തുടരുന്ന നമന സ്പോർട്സ് വക പാമ കമ്പനിയുടെ സ്പോർട്സ് ഷൂ ആണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു എപ്പിസോഡിൽ 3 പേർക്കാണ് ഈ സമ്മാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ്: നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിട്ടുന്ന വീഡിയോകൾ ആദ്യം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബെൽ ഐക്കൺസ് അനേബിൾ ചെയ്യുക. ഒപ്പം കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റിനോടൊപ്പം താങ്കളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 3 ഭാഗ്യശാലികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പാമ കമ്പനിയുടെ ഈ സ്പോർട്സ് ഷൂ ആണ്. സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമന സ്പോർട്സ് കർണക്കാട് കാസർഗോഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.